गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज श्री अकाल तख्त साहिब का सिरजना दिवस है। खालसा जीओ, मेरी पीढ़ी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अज दे दिहाड़े खालसा जीओ श्री अकाल तख्त साहिब वो तख्त जिथे सच्चे निर्णय होण, कोई न्याय करना है सच दा होवे, जिथे झूठ दा बोल वाला है ही नहीं। खालसा जीओ, ते भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा साहब ये दो रब दे प्यारियां ने अपने हथी ये तख्त बनाया। खालसा जी, और कोई मजदूर कोई मिस्त्री नहीं लाया, आप तख्त बनाया इन्हां जोधियां ने। ते पहले जथेदार भी भाई गुरदास जी रे। खालसा जी अकाल तख्त साहिब जी दे ते बुढ़ा साहिब जी श्री दरबार साहिब दे मुख ग्रंथी रहे। आमो सामने ये तख्त है ते हरमंदर साहिब, पर थोड़ा जा फर्क है। जिथे हरमंदर साहिब उहदे बिल्कुल सामने नहीं है, थोड़ा जा उरले पासे है ना। ये क्यों है कि महाराज सरकार कर रहे हैं हरमंदर साहिब पूजनिक पावन स्थान थोड़ा जा उरले होके बैठिए। न्याय तो करने हैं पर धर्म दे आसरे न्याय करने हैं। पहला पीरी है फिर मेरी है, पहला हरमंदर साहिब है फिर अकाल तख्त साहिब है, पहला भगती है फिर शक्ति है, पहला संत हन फिर सिपाही। खालसा जी पहला धर्म है बाद विच राजनीति है। ऐसा तख्त बनाया जड़ा दिल्ली तख्त तो भी लगभग 2.5 फुट उच्चा है। खालसा जी, जिथे जदों भी कोई दिन होवे रात होवे कोई भी दुखी आ जावे, हर वेले खालसा पंथ त्यार पर त्यार। देखो भावे खालसा जीओ 18वीं सदी लगभग 70-80 साल खालसा पंथ नंगा पिंडा नंगी तेग और कुछ भी नहीं, पर उन्होंने परवाह नहीं की। खालसा जी उन्होंने जथेदारा ने उन्होंने जोधिया ने वो गुरु दे न्याय खातर अपने आप को कुर्बान करा गए। ऐसा अकाल तख्त साहिब खालसा जीओ जिहड़ा सानू जोड़दा है सच नाल कि ऐ मना त्यार पर त्यार हो, शस्त्र धारी भी हो, ते बाणी दा जाप भी कर। जिथे सुखमनी साहिब दा जाप है उथे झागड़दंग नागड़दंग गागड़दंग गाजे, गागड़दंग गाजी महा गज गाजी। उथे चंडी दी वार भी है। दोवें पक्ष इकट्ठे होण तां खालसा जी तां अकाल तख्त साहिब हुंदा है। तख्त नाम ही शक्ति दा है, जाके दर्शन करो। तख्तां दे शस्त्र प्रकाश है। अकाल तख्त साहिब वो थड़ा बनिया होए ना, तख्त ओनू कहंदे थड़े नूं, उत्थे शस्त्र प्रकाश है। तख्त केसगढ़ साहिब अंदर शस्त्र प्रकाश, पटना साहिब हजूर साहिब शस्त्र प्रकाश। वो शस्त्र प्रतीक है वीर रसी। खालसा जीओ असीं उहनूं परे करता तां ही मार खा रहे हैं। साडे विच फुट पाई जा रही है, फुट पाओ ते राज करो। असीं किवें देखो अजकल कुर्बान होई जा रहे हैं, शहीदियां प्राप्त कर रहे हैं। ये शहीदी साडी परंपरा शुरू की गुरु अर्जन देव महाराज ने, पर 6वें पातशाह जी ने नाल उस नाल शस्त्र फड़ाए भी जो दिओ इहदी भी लोड़ है। एवें सिर नहीं अगे करना, छाती ते गोलियां सहन करो, तीर सहन करो, तलवारां सहन करो, त्यार पर त्यार हो। वो परंपरा तोरी गुरु हरगोबिंद साहिब ने पिछे तो तुरी है। तख्त गुरबाणी विच भी शब्द कई बार आए दीवान, दीवान का अर्थ ही तख्त है। खालसा जी इस करके गुरु हरगोबिंद साहब तो पहला एक
महाराज जी ने सिद्धांतक रूप विच जिहड़ी बाणी उचारण कीती ते विवहारिक रूप विच महाराज जी ने वो शस्त्र विद्या घोड़ सवारी वो योधे वो तख्त महाराज जी ने वो चलाए खालसा जी। अज वो दिहाड़ा है, किसी ने बधाई नहीं मिलनी। आखो सतनाम श्री वाह। बधाई क्यों नहीं मिलनी सी? सारे पिछे हट गए हैं। असी उस मर्यादा तो दूर हो गए हैं जिहड़ी मर्यादा सी खालसे पंथ दी। अज देखो अज दा दिहाड़ा कितने रब दे प्यारे शहीद होए, की बधाइयां दईए किसी नूं? असी फुट दे शिकार होके आपस विच लड़ी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं। किथे जा रहे हैं असी? नफरत अपना ही पन है कि मैं अमीर हो जावां, मैं वड्डा हो जावां, मैं चौधरपुणा आ जावां। बस किसी नूं है कि अंदरला दर्द कि साडे भरा, साडे बच्चे, साडियां मावां, साडे भैणां, साडे बजुर्ग शहीद हो रहे हैं। सब आपो तापी मची है, कोई किसी नाल नहीं जोड़िया। एक योधा आया सी, उन्होंने भी मरवा छड्डिया। ये है साडा हिसाब किताब। किथे बैठे हैं असीं खालसा जीओ? इस करके जुड़ो, इकट्ठे होवो, एवें वंडियां ना पाओ भाई। कद तक वंडियां पाओगे? वंडियां पाउंदे रहांगे, साडियां लाशां खिलियां जाणगियां। खालसा जी, खालसा पंथ खेरू खेरू हो रहा है। संप्रदावां इतनियां वखरियां वखरी दूजे नूं वेख के राजी नहीं। तलवारां कड्ढण नूं तैयार, गोलियां कड्ढण नूं तैयार बैठे आपस विच। कारण की है? अपनी ईर्खा, अपनी चौधरपुणा। फुट पाओ ते राज करो, लोगों ने नीति अपनाई हुई है। खालसा जीओ, अज ओ दिहाड़ा सुचेत होइए कि धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज मेरी पीढ़ी दे मालक महाराज जी ने इस सिरजना कीती काल तक साहिब जी सारे इस झंडे थले आओ, इस निशान साहिब थले आओ ते एक हुकजुट होके रवो। खालसा जीओ, एवें वंडियां ना पाइए ते आओ उन्हां शहीदां लई, उन्हां सूरमिਆਂ ਲਈ एक दो मिनट सारे मिल के गुरमंत्र दा जाप करिए। वाहिगुरु 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 धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सानू सब नू एकजुट बनाओ कि मिल के रहिए। खालसा जी, थोड़ा अगे वधो, कन रस तो अगे वधो, मड़ा जा उथे ना खड़े रहो। पढ़ाइयां करो वध तो वध, उथे ना खड़े रहो। बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? नशे तो बचन लई। नशा इतना वध गया तां साडे बच्चे बाहर जा रहे। गरीबी इतनी है, बच्चे बाहर जा रहे, काम काज मिल के राजी नहीं। कहते बच्चे बाहर क्यों जा रहे? साडियां गलतियां इत्थे, साडे बजुर्गां दीयां गलतियां, साडियां अपनियां गलतियां। खालसा जी, असीं नशा इतना वाड़ लिया इत्थे पंजाब विच। बच्चे डरदे तां नशे तो बाहर जा रहे। पुछ लो किसे नूं, बुरा हाल। नौकरियां बच्चों नूं मिलदियां तां बाहर जा रहे हो। एकजुट होके रहो भाई। इस तरह तो खत्म हो जाना है, खत्म होना भी नहीं महाराज। ये पंथ खालसा पंथ कभी खत्म नहीं होना, पर सुचेत होइए सारे। गुरु की बाणी नाल जुड़िए, बाणी नाल जुड़िए, शस्त्रधारी होइए ते अंदरों जुड़िए। बस कंध रास्ते धारणी ना रहिए,
आपो तापे च ना मचीए, अपनी चौधर पूना माया दे मगर इतने ना दौड़िए। बहुत आवेगी माया, आपे पिछे पिछे आवेगी। कहने तो हाँ ज्ञानी ध्यानी कथावाचक माया मगर ना दौड़ो, असीं आप दौड़ते रहने हैं। की तुहाडे ते असर पवेगा खालसा जी? रागी ढाडी सारे असीं लालची बन गए हैं। वो शब्द का असर क्यों नहीं पै रहा? क्यों उत्थे खड़े हैं? साडी अपनी बिरती लालची बन गई खालसा जी। कलगीधर पातशाह किरपा करन, हरगोबिंद साहिब महाराज सानू सब नूं जोड़न बाणी नाल, अंदरों दिलों जोड़न खालसा जी। सतगुरु महाराज धन गुरु अर्जन देव महाराज जी देखो शांत बैठे हैं। वैसे भाना मन्ना सानू उन्होंने सिखाया है। देखो इतनी भी शहीदियां आ जान मर कहते भाई शांत रहो। पर गुरु हरगोबिंद साहिब नूं माने आख्या सी बेटा शांत भी रहना है, तलवार भी चुकनी है, दुष्टां दा नाश भी करना है। ये महाराज जी ने आप बचन किया खास, ताही तो पहले महाराज ने घोड़िया की मंडी लवाई सी। अमृतसर साहिब विच घोड़िया की मंडी क्यों लवाई? पहला ही लवाती महाराज। ये पता है खालसे पंथ नूं, सिंघां नूं, जोधियां नूं, हरगोबिंद साहिब नूं घोड़िया की लोड़ पैनी है। ये परंपरा पहला चलती आई, पर व्यवहारिक रूप ही शुरू किया गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी। बहुत बहुत चढ़ के आए, सुली खां चढ़ के आ रहे सी खालसा जी कि महाराज जी नूं कैद कर लवां, फड़ के लै जावां। जदों पहुंचिया कोठा गुरु का ते पृथ्वी चंद नाल इहदा मिलाप होया। अगे होके मिले, बड़ियां गल्लां बातां कीतियां। पृथ्वी चंद कहण लगा मित्रा एक मेरा काम है वो कर दे, बस मन्नू गुरु बना दे। देखो ये पहले तो चलता आया कि मैं गुरु बन जाऊं, मेरे को चौधरा आ जाए, मन्नू गुरु बना दे, बस तेरे ते मेरा यही विश्वास है, तू जो मंगेगा तेन दे देवांगा, मन्नू गुरु बना दे। सुरी खा कहन लगा तेरे इसे काम लई तां मैं इत्थे आया, ये बादशाह नूं मैं कह के आया, ते मेरा मित्र है चंदू, मैं ओनू भी कह के आया कि तू इस तरह करी, मेरी वडियाई करी ते गुरु की निंदा करी बादशाह के सामने, बाकी मैं काम आपे साम लवांगा। इस तरह सलाह मशवरा करके पृथ्वी चंद कहन लगा भरावा अज असी इत्थे पिंड विच घूमने आ, चलो कल जावांगे अमृतसर, कल पकड़ के मार देवांगे ते मैं आपे गुरु बन जावांगा। ते खालसा जी उत्थे तैयारी दोवां ने कीती। तैयारी करके चढ़ के घोड़े ते ना पहला सारे पिंड विच सब ने घूमिया, नाल इहदा पुत्र भी है सुली खां दा, होर जोधे भी हैं, इहदे मित्र भी हैं। सारे घर वेखदे रहे, आलीशान महल, बड़े सोहने सोहने घर वेखदे रहे। फिर अगे होके तुर पे। पृथ्वी चंद कहन लगा भरावा देख बड़ा सोहना पट्ठा लवाया मैं, इस पट्ठे द्वारा बड़े सोहने सोहने घर बन रहे, इट्टा पक्कियां हो रही, चल वो भी वेख के चलीए। ते पृथ्वी चंद थोड़ा जिहा चीता मारना सी, शरला मारना सी, वो पिछे रह गया। ते सुली खां इहदा बेटा होर जोधे अगे लग गए। ये जितों जिद पता की करते रहे, उत्ते चढ़िए अटारी ते, पट्ठे दे उपर चढ़िए ते सारा शहर वधिया वेख लवांगे। ते बड़ी काहली नाल जिद करते हुए भी मैं तेरे तो अगे जावांगा, मैं पहला जावांगा। सुली खां जोधा कहना मैं जाना तेरे तो पहला। जदों अगे दौड़ के गया खालसा जी ते अगे पई सी सुवाह, उत्ते राख सी, थल्ले सी चिंगारियां अग, ते सुली खां दौड़ के जा रहे दा पैर उत्थे अड़िया थल्ले। इहने बड़ी जोरता लाया, झटके एकदम मारे, एकदम उपर आने की कोशिश की, पर गंडासे नाल इहदी गर्दन ही वड्डी गई खालसा जी। लहू लुहान होया, पट्ठे विच गिरिया, उत्थे सड़ के खालसा जी शरीर दा अंग अंग छली छली हो रहा, छली वांग इस तरह भुज गया जिवें छली छकदे हैं सारे ना। अज काल ने इहदी छली बनाती खालसा जी। मसे मसे जोधिया ने बाहर कढ़िया, बिल्कुल सड़िया भुजिया होया, उत्ते चिट्टा कपड़ा पाया, इहदा जाके इहनूं दफन किया खालसा। संस्कार दा की होना, संस्कार तो पहले ही हो गया दा।
फिर जाके दफन किया। सब कहन लगे देखो ये बंदा सुली खां कमोते मरिया है। मुसलमान लई खालसा जी ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਅ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਸਤ, ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਨ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਹੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਸੇ ਮਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਪਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਧਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ ਰਹਾਓ, ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਬਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਦੀਨਾ ਤਾਗ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਧਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਸੋ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਗ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕਰਨੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਮੈਂ, ਸੁਧ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਉਤਸਵ ਕੀਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਲਖ ਨਾਸ਼। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਤਸਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਸੀ ਆਪੇ ਵਰਤਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਕਰੇ ਉਚੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਠੰਤ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਲਈ ਮਰਿਓ ਦੁਖੰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਸਹਿਤ, ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਘੂ ਵਿਸਾਲ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਪਵੇ ਨਾ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਪ ਰਾਓ। ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ। ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ। ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਧਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਰਿਓ, ਸੋ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਇਹ ਵਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੋ, ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਣਬੰਡੀਆਂ ਪਾਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਭਇਓ ਵਿਨਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਏ ਨਚਿੰਤ ਓ ਗੋ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਬਾਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਕੇ ਰਿਪਰੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਨ ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਸਮ ਜਥਾ ਕਹੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੋਘ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਕੋਟ ਯਤਨ ਤੇ ਬਚੇ ਨਾ ਹੰਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਵਾਂਗ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਸੁਲਈ ਜਰ ਮਰ ਇਸ ਗਏ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤੋ ਦਿਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਅੰਦਰ ਭਇਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੰਤੋ ਦਿਤ, ਉਦਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ, ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਟੀ ਏਕ ਤਾਰ ਚੜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਝੂਰਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਉਤੋ ਅਲੰਬ ਸੈਲ ਸਮ ਮੋਰਾ। ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ, ਸੈਲ ਸਮ ਮੋਰਾ, ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਇਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਸੀ। ਭਾਵੀ ਬਜਰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਰਾ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਵੀ ਰੂਪੀ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਭਾਵੀ ਰੂਪੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਜੋ ਟਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਚਨ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਧੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੀ ਬਚਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੋ ਮਾਨ ਵਧਾਇਓ। ਇਸ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਲਵਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਚੈਤ ਰਹਿ ਕਰ ਬੇ ਆਛੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਜ ਹਿਤ ਬਾਂਛੋ। ਤੇ ਐਸੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਲੰਬ ਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖਾਰੋ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਨੁਜ ਸੰਘਾਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਾਣਤ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਠੇ ਪਿਕ ਬੁਰਾ ਨ ਠਾਨਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੁਝ ਤੇ ਅਬੇ ਤਰਾਸ ਕੋ ਖੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੰਦ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਅਜਮਤ ਨਰਨ ਜਨਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੁਜਵਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ। ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ, ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਲਖ ਠਾਨੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਮ ਸੁਤ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਮਚੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੀ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹ ਸੋਢੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰ ਸ਼ਰੀਕਨ ਕੋ ਦੁਖ ਭਰੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਤੇਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੇਗਾ। ਵਿਪਦਾ ਪਰੀ ਆਨ ਕਰ ਮੋਹੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਅਬ ਮਮ ਕੌਣ ਆਸਰੋ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਰਨ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਈ ਸਮ ਛਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਾਸ਼, ਸੁਲੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ, ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਪਾਛੇ ਸੁਤ ਹੋਏ ਇਕੇਲਾ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੇ ਰਹੇ ਅਲੰਬ ਸੁਹੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ। ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਨ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਏ। ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਵੇਗਾ? ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਬਨਤ ਨੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਦੂ ਹਰ ਜਨ ਰਿਪ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਨੰਦ, ਵੈਸੇ ਨੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਅਖਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਚੰਦੂ ਨੰਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਚੰਦੂ ਨੰਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਸੋ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਗੁਰ ਮੇਰੋ ਸੁਜਸ ਸੁਨਾਵੇ। ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਬ ਸਾਥ ਮੋ ਮਿਲੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕਰੋ ਚਿਨਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਪਛਾਣ ਚੰਦੂ ਨਾਲ। ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਲੈ ਅਲੰਬ ਮੈਂ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਨੁਜ ਸੰਘਾਰਨ ਕੀ ਬਿਦ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਚੰਦੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ। ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਇਤਿਆਦਕ ਨਿਤ ਘਟੀ ਗਿਨੰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਮੁਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਲਈ ਪਛਤੰਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਲੀਖਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੁਲੀਖਾ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਗਮ ਨ ਕਈ ਰਿਪ ਗੈ ਲੇਤੋ। ਸੁਲੀਖਾ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰ ਕੈ ਕੈਦ ਮਾਰ ਪੁਨ ਦੇਤੋ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੈ ਭਇਓ ਆਪ ਮਰ ਗਇਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਲੀਖਾ ਖੁਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੀ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹਇਓ। ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਭਾਵੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਲੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲੀ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਤ ਚੰਦੂ ਦੁਖੀਆ ਪਛਤਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹਾਲ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਸੁਤਾ ਬਦਨ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸੁਧ ਕਿਸੇ ਸੁਨਾਈ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਲਿਏ ਵਿਆਹ ਕਿਥਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਟੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰਚਿਓ ਤੈ ਸਮੇਂ। ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਖਰਚਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਗਾਉਣ ਲਈ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਜੋਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਅਨਗਨ ਨਮੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਮਨੋ ਕਿਨ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਰਛੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬਚਨ ਖੋਪਿਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹ ਲੋ ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਆਪ ਦੁਸ਼ਟ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਛੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਛੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਬਰਛੀ ਉਹ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਅਛਾਦ ਪੋੜਿਓ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਚਿਤਵਤ ਤਨੀਆਂ ਰਹੀ ਕੁਮਾਰੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਤ ਵਿਖੇ ਪਤ ਗਈ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਚ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਬੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਤਾ ਹਟਿਓ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਤਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੰਕਣ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਕਲੰਕਣ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਵਰਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਰੂਪ ਸਭ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਬਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, 4 ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਗਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ। 14 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਗਭਗ 70-80 ਸਾਲ ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਰੋਜ਼ ਯੁੱਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।
मैं दूजे पक्ष ते जावां। कर्मा जो है ना मिलना हुई है, जब रब ने लिखिया है ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਬੰਦਾ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਵਾਂਗ ਤੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਨ ਮੋਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਤਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਛੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਾਝੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨੀਆਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਈ, ਜਿਸ ਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਤਾ ਫੇਰਿਓ ਰਿਓ ਸੁਖਾਰੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਨੇ ਗਇਓ ਸੰਘਾਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਹੁਕਮ ਮਮ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੋਕੋ ਮਿਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਰਾਸ ਤਨਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਭੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨ ਤਿਦਾਰਤ ਤਿਸ ਸੋ ਠਾਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਭਰਾਤ ਵਡੇਰੋ ਆਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਨਿਓ ਸੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਪਟਾ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਬੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾ ਬੇਟਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਟਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਤਰਾਸਦ ਲਿਖੋ ਅਬੇ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਦਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਨੁਜ ਆਪਨੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ, ਆਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ हे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਿਆਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਛਿਨਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਬਿਗਾੜ ਕਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੋ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਗਹੁ ਦੁਖ ਭਾਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਨਿਰਭੈ ਕੀਨ ਅਨਾਦਰ ਮੋਰਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਸੋ ਕਠੋਰ ਵਿਪਰ ਕੋ ਮੋਰਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਪਤਰਿਕਾ ਆਪਣੋ ਜੋਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਬ ਲਗ ਕਉ ਹਾਥ ਮੈਂ ਜੋਰਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਨਾਤਾ ਮੋਰ ਸੁਤਾ ਨੇ ਮੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਨਾ ਮੋੜੋ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਯਾ ਤੇ ਕਹੋ ਨਿਹੋਰ ਨਿਹੋਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਹੋਰ ਨਿਹੋਰ, ਦੋ ਅਰਥਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਬ ਲਗ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਗਾਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਵੇ ਗੋ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਕਰ ਪਠ ਪਾਤੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂਵੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤਰ ਨਿਰੋਧਰਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ।